प्रसादात् भगवत् प्रसादो प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायुं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः वरेहाभिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डां पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठां स्मितसुभगमुखं स्वाधुरीन्नष्टवीनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थां युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिभक्ति पराजे च हरिनाम परायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा नित्यं नमो नमः नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय विदुषे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् मोक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसाय गोसाईर करे चरणवंदन हईति विघ्ननाश अभीष्टपूरण दुर्गमी पथिमेन्द्रस्खलत्पादगतिर्मुहु सकृपाजुष्टिदानेन सन्त सन्तो बलम्बनम्। राधा कीलिनि कुंज बीथि
सुचरन् राधाभिधामुच्चरन् राधाया अनुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरन् राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन्नानोपचारैर्मुदा करिष्यां श्रुतिशेखर परिचरन् आश्चर्यचर्यां चरन्। कलियुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु परमो अंतरंग पार्षद परमो पूज्यपाद श्री श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधारस सुधानिधि ग्रंथे 139 संख्यक श्लोके श्री श्री राधा रानी पाद पद्म समीपे अंतरेर भजन लालसा प्रकाश करछेन बोलছেন राधा केलिनी कुंज विचिचरण राधाभिधामुच्चरण राधाया अनुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरण। आमी कबे श्री राधार नाम कीर्तन करते करते श्री श्री राधा रानीर निकुंज पथे आमी भ्रमण करब एवं राधा रानीर अनुरूपी परम धर्म रसेर संगे आचरण करब। राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन्नानोपचारैर्मुदा एवं नानोपचारै मुदा राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन् विविध उपचारेर द्वारा श्री श्री राधा रानीर चरण कमल आमी अर्चना करब। करिष्यां श्रुतिशेखर परिचरन् आश्चर्यचर्यां चरन्। एरूप आश्चर्य आचरणेर द्वारा आमी श्रुतिर शीर्षे विचरण करब। एरूप सौभाग्य आमार कबे हबे? श्रील गोसाई पाद प्रथमे तार परमाविष्ट श्री श्री राधा रानीर नाम संकीर्तन करते करते आर এই ব্রজের পথে পথে বিচরণ করবেন। এইরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা তার অভিষ্ট শ্রী শ্রী রাধা রানীর চরণ সান্নিধ্যে জ্ঞাপন করছেন। গতকাল আমরা এই নাম সংকীর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যে এই রাধা রানীরই নাম সংকীর্তন তিনি করতে চাচ্ছেন কেন। সকলে তো কৃষ্ণ নাম কীর্তন করেন, অতএব উনি বলছেন রাধা রানীরই নাম সংকীর্তন করব আমি।
এ বিষয়ে শাস্ত্র এবং মহাজনের বাণীতে যে রাধারানীর নাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষক, এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কেবল আকর্ষকই নয়, এই শ্রী শ্রী রাধা নাম শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদকও বটে। আমরা শ্রী বিদগ্ধ মাধব নাটকে দেখতে পাই পূর্বরাগের ভূমি রাধারানীর জন্য বিরহে কাতর শ্যাম মধুমঙ্গলকে বলছেন, সখা এই যে রাধারানীকে পেয়ে গেছি, এই কথা বলে আর পিঠ ঝিনটিকে আলিঙ্গন করছেন। কোনো সময় বলছেন, সখা এই যে রাধারানী। কনকলতাকে ধরে আলিঙ্গন করছেন। মহাজন বললেন, কনকলতা ধরি আলিঙ্গয়ে তোয়া কলে বড় ভানি, পরশে বিরস বই গেল মাধব মরুছি মদন বাণী। অপ্রাকৃত নবীন মদন আজ রাধারানীর উন্মাদনায় মূর্ছা পর্যন্ত তার এসে যাচ্ছে। মধুমঙ্গল বলছেন, সখা ওইভাবে হবে না, আমি দেখছি তুমি রাধা চক্রে পড়ে গেছো, এই জন্যই তোমার মস্তিষ্কটা এতখানি বিকৃত হয়ে গেছে। আমি সহায় থাকতে সখা তোমার চিন্তা কিসের? আমি তোমাকে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে রাধাকে দিয়ে দেব। তো রাধা বিরোহী শাম বলছেন, দাও সখা দাও। তো বুঝুন, হাতের মুঠোর মধ্যে রাধাকে ধরা যায়? মধুমঙ্গল করেছেন কি, একটা পত্রে রাধা নাম লিখেছেন, রাধা মুড়েছেন, হাত পাতো রাধাকে দেব। উনি হাত পাতছেন, ওই পত্রটা দিয়ে দিয়েছেন। পত্রটা খুলে দেখছেন রাধা। তো বলছেন কি, সত্যি সখা তুমি আমাকে প্রিয়াজিকে দিলে? যার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়ে যাকে ভালোবাসা যায়, তার নামেও তাদি আনন্দ দান করে থাকে। এই নাম পাওয়া, নামীকে পাওয়া, এই যে কেবল এই রাধারানীর বিষয়েই কৃষ্ণ বলছেন তা নয়, কিন্তু এটা ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত। যখন ঋষি করভাজন যুগধর্ম ব্যাখ্যা করছেন নাম সংকীর্তন শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশে, তখন উনি একটি শ্লোকে লিখছেন, ন সতঃ পরমলাভু দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ
যত বিন্দিত পরমাং শান্তি নৈশ্চিত সংস্কৃতি। বলছেন যারা এই হরিনাম সংকীর্তনে অনুরাগ পেয়েছেন, বললেন তাদের এর থেকে বড় লাভ আর কিছু নেই। তো বড় লাভ হরিনাম পাওয়া তো নয়, আগে ভজন পাবেন, শ্রবণ কীর্তনাদি সব সাধন ভজন করবেন, তারপরে অনর্থাদি যাবে। মাঝি সচিব কবে পাবে না পাবে, তো এতেই কি করে পরম লাভ হলো? তার উত্তরে উনি বলছেন যত বিন্দিত পরমাং শান্তি, জাতি পরমা শান্তি লাভ করা যায়, অর্থাৎ শান্তিময় নামিকে পাওয়া যায়, পাওয়াই হলো। মহাজন বললেন এই নাম সংকীর্তনং প্রক্তং কৃষ্ণস্য প্রেম সম্পত্তি বলিষ্ঠ সাধনং তত্র পরমাকর্ষক মন্ত্রবৎ। সনাতন গোস্বাই পাদ বললে নাম সংকীর্তন পাওয়া মানে কৃষ্ণকে পা কি করে হলো? বলছেন এই নাম সংকীর্তন কৃষ্ণকে পাওয়া নয়, প্রেম পাওয়া শ্রেষ্ঠ লাভ। কৃষ্ণকে পেলেন, প্রেম পেলেন না, তাহলে তার পরম লাভ হল না। তো এখানে যত বিন্দিত পরমাং শান্তি আর লাভ শব্দ আছে। আমাদের গোসাই পাদও বললেন এই যে নাম সংকীর্তন কৃষ্ণের প্রেম সম্পদ লাভের জন্য অতি বলিষ্ঠ সাধনা। এগুলো সাধন জগতের কথা, সিদ্ধান্তের কথা। কিন্তু গোবিন্দ কেবল যে এই নামকে পেয়ে আর নামীকে পেলেন বা তিনি আকর্ষিত হয়ে যান নাম কীর্তনকারীর নিকটে, তাই নয়। কিন্তু তিনি স্বয়ংও এই রাধা নামের ভজন করেন। এই নিয়ে একটি শ্লোকে বলেছেন দেবানামথ ভক্ত মুক্ত সুহৃদাম অত্যন্ত দূরঞ্চ যৎ প্রেমানন্দ রসং মহাসুখকরম তুচ্চারিত প্রেমত প্রেমনা কর্ণয়তি জপত্যথু মুদা গায়ন্তু চালিশুভয়ম জল্পত্যশ্রুমুখো হরিস্তদমৃতম রাধেতি মে জীবনম। গোসাইপাদ বললেন এই রাধা নাম আমার জীবন স্বরূপ সাক্ষাৎ। এই নাম কি প্রকার? এই নাম অমৃত। তো বললেন তাহলে কি দেবগণ যে অমৃত ভোগ করেন সেই রকম অমৃত? বললেন দেবানাম অথ ভক্ত মুক্ত সুহৃদাম অত্যন্ত দুরন্ত যৎ। এ রাধা নামের নিকট থেকে এই দেবতাগণ স্বর্গীয় অমৃত পান করছে, তাতে তাদের বন্ধন বাড়ছে। অতএব স্বর্গের অমৃতের মতো নয়। তো বললেন তাহলে আর একটা অমৃত আছে মোক্ষামৃত, তাহলে কি মোক্ষামৃতের মতো? বললেন তা তো নয়, কারণ সে তো কপটতা। বরং নরক বাঞ্ছা করে ভক্ত এই মুক্তি নেয় না, নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাজুর্যনালয়। এমনকি যারা
দাস ভক্ত সূক্ষ্ম রসের ভক্ত তাদেরও দূরে। দেবতা সাধারণ দেবতা কি গোসাই পাদ লিখেছেন, ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদূরহ পদারবিন্দ পরাগ শ্রীমৎ পরাগ পরমাদ্ভুত বৈভবায়া। ব্রহ্মা মহাদেব যার একটি চরণ রেণু মস্তকে ধারণ করতে পারেন না, এত বড় দুর্লভ তত্ত্ব। তো প্রেম না কর্ণয়তি জপত্যত মুদা, স্বয়ং তিনি রাধা নাম ভজন করেন। কি প্রকারের ভজন? একটি লীলার ভিতরে শ্রীপাদ দেখছেন, রাজার কৃষ্ণের অভিসার হয়েছে কুঞ্জে, কুঞ্জে কৃষ্ণ আগেই এসে গেছেন, রাজা রানীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। একটু পরে রাজা রানী সখীগণ সঙ্গে সেই কুঞ্জের নিকটে এসেছেন। স্বামীর অঙ্গগন্ধ পেয়ে বুঝেছেন তিনি তাঁর আগমন হয়েছে। সখীগণ রাজা রানীকে বলছেন, দাঁড়াও, আজ একটু মজা করব মোর সঙ্গে, এই কুঞ্জে একটু থাকো, বসো, আমরা যাই। বলবো তুমি আসতে পারোনি আজকে, দেখি তিনি কি করেন। সখীগণ গেলেন, দেখছেন শ্যাম উৎকণ্ঠিত, রাধারানী সঙ্গে নেই। তো উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করছেন সখীগণ, আর রাধা কোথায়? বললেন, ভাই আজ যেমনি আমরা বেরিয়েছি তেমনি এমন ভাবে শ্বশুরমাতা তাকে বাধা দিলেন যে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন। আমরা আর কি করব, তুমি কত কষ্ট পাবে, তাই খবরটা দেওয়ার জন্য এসেছি। শ্যাম বলছেন, তোমাদের যে এই গন্ধ পাচ্ছি আমি তার শ্রীঅঙ্গের, হতে পরিহাস করছো? বললেন, না না, পরিহাস নয়, পরিহাস নয়, ওটা আমরা একসঙ্গে থাকি তাই আমাদের গায়ে তার গন্ধ লেগে আছে। তবে উৎকণ্ঠিত নাগর কাতর। সখীগণ বলছেন, দেখো কিছু ভজন করো রাধার, আমরা নাম করছি তার, তুমি শোনো। প্রেম না কর্ণয়তি, প্রীতির সহিত রাধা নাম শ্রবণ করছেন, এই শ্রবণাঙ্গ ভজন। ওই সখীগণ শুনলাম তো, এলেন না তো প্রিয়াজি। জপত্যথ মুদা বলেন, দেখো অনেক প্রকার তো ভজন আছে, কিছুক্ষণ রাধা রানীর নাম তুমি জপ করো। আনন্দিত মনে জপ করছেন, উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করছেন, সখীগণ কই, প্রিয়া তো এলেন না। আনন্দের সহিত জপ হল। সখীগণ বলছেন, দেখো ভাই শোনো, আমাদের মনে হচ্ছে যে একা তোমার কীর্তনের আকর্ষণ এতখানি নেই, এসো সবাই মিলে কীর্তন করি। সবাই কীর্তন করছে, গায়ত তথালি স্বয়ং। তা বলেন না, ওদিকে নিকটে উনি হাসছেন, সব শুনছেন তো। বললেন, ভাই হতে পারে তোমার কিছু অপরাধ আছে,
অতএব জল্পত্যশ্রুমুখ, তখন অশ্রুমুখ জলপতি। এখন তুমি কিছু প্রীতির সেই রাজারাম জল্পনা করতে থাকো, আসবেন। রাজারানী আর ঠিক থাকতে পারলেন না, এসে সামনে দর্শন দিলেন। তো এই ভজন রাধারামের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের, তার অনুভূতি আছে। এখন প্রশ্ন হবে এখানে যে রাধা নামের যদি এত শক্তি সব দিক দিয়ে, তাহলে এই যে বৈষ্ণবগণ তারা যেভাবে হরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করছেন, সেইভাবে তারা রাধা কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করছেন না কেন? যে রাধা নাম আকর্ষক হয়, কৃষ্ণের বিশাল প্রেম ফলদায়ক শক্তিশালী হয়, তাহলে তারা এই হরে কৃষ্ণ নাম না করে আর মালাতে রাধা কৃষ্ণ নাম জপ করলেই তো পারতেন। এর উত্তর হচ্ছে এই যে একটা সাধকের ভূমি আর একটা সিদ্ধের ভূমি, এই দুইটা ভূমি আলাদা। আর ইনি হচ্ছেন সিদ্ধ, মানে সাক্ষাৎ নিত্য সিদ্ধ। এখন সাধক অপরাধ সংকুল চিত্ত, তাদের হরিনাম কীর্তনের দ্বারা আগে ধীরে ধীরে অপরাধ যাবে, অনর্থাদি নাশ হবে, তবে তো তারা প্রেম লাভ করবেন। আর এরা তো পরাকাষ্ঠায় মহাভাবের রাজ্যে আছে। সুতরাং এদের যে সব প্রার্থনাগুলি, সবগুলি যে সাধকের অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় তা নয়। এই জন্যে শ্রীমন মহাপ্রভু তিনি ৬ গোস্বামী পাদকে আচার্য করলেন, রামানন্দ রায়কেও নয়, কারণ তার যে রূপাচরণ তা সাধক করতে পারবে না। স্বরূপ দামোদরকেও নয়, তেমনি সরস্বতী পাদকেও নয়। কোনো কোনো স্থানে উচ্ছ্বাসময়ী প্রার্থনা আছে, এগুলি জানতে হবে। ওটা তাদের বিশাল প্রেমের থেকে ওঠে, যাকে ইষ্টনিষ্ঠা বলা হয়। এই জন্যেই আমাদের শ্রী গোস্বামী পাদ বললেন, শ্রী চৈতন্য মুখুদ গির্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকা মজ্জয়ন্ত জগৎ প্রেমিনী বিজয়ন্তী তদাবয়া। এই শ্রী চৈতন্য মুখুদ গির্ণা শ্রী শ্রী এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে এই যে তারক ব্রহ্ম নাম, এই নাম উপদেশ করেছেন মহাপ্রভু। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ বললেন যে এই নাম সংকীর্তন কলৌ তু ভগবতা স্বয়ং তদ গ্রাহ্যতে ইতি অপেক্ষৈব তত্র তৎ প্রশংসেতি স্থিতম। এই কলিকালে নিজে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান সে রাধা ভাব অঙ্গীকার করেছেন যিনি, তিনি হরে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করে আর কলির সাধককে সাধন ক্ষেত্রে হরে কৃষ্ণ নাম কীর্তনের উপদেশ দিয়েছেন। এই জগৎকে প্রেম রসে নিমজ্জিত করবে। এই জন্যেই ৬ গোস্বামী আচার্য। তারা আচার্য কাকে বলা যায়? নিজে যা আচরণ করেন
এবং সেই অনুরূপ শাস্ত্রবাণীগুলিকে আহরণ করেন এবং তদনুরূপ সং আচরিতি যস্মাৎ নিজে আচরণ করে অন্যকে সেটি গ্রহণ করান, এই তার যদি নাম হচ্ছে আচার্য। এই জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু তিনি নিজে তাঁর সম্প্রদায়াচার্য করবেন তারাকে। তাই যখন শ্রী সনাতন গোস্বামীপাদ নির্বেদে রথচক্রে প্রাণত্যাগের জন্য সংকল্প করলেন পুরীতে, শ্রীমন মহাপ্রভু আলিঙ্গন করেন আর তার অঙ্গে কুণ্ডরসা ফুস পাচড়া হয়ে গেছে, সেই পুঁজ লেগে যায়, দুঃখের সীমা নাই। ওতে প্রভু নৃত্য করবেন, সেইখানে রথচক্রে দেহটা দিয়ে দেব, এর থেকে আর সৌভাগ্য কি আছে? করুণাময় মহাপ্রভু সব অন্তরের কথা জেনে আর বলছেন, দেখো সনাতন, এই দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে তো কোটি দেহ ক্ষণেকে তো ছাড়িতে পারি। যদি দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায়, এই রূপ কোনো বাণী শাস্ত্রবাণী দেখাতে পারো, তো আমি 1 কোটি দেহ এক ক্ষণকালে ছাড়ব। দেহত্যাগী কৃষ্ণ না পাই ভজনে, এই কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় আর নাহি ভজন বিনে। দেখো সনাতন, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করেছ, অতএব তোমার দেহটি আমার, তো আমার জিনিসটি তুমি ছাড়তে চাও, তোমার কি অধিকার? তোমার এই দেহটিতে আমি কি করব জানো? ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণ তত্ত্বের নির্ধার, বৈষ্ণবীর কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর শাস্ত্র প্রচারণ, এত কার্য আমি যে দেহে করিব, সেটি তুমি ছাড়তে চাও, বলো কেমনে সইব? সনাতন, অতএব দেহটা আমার ছাড়বে না, অনেক কাজ আমার এতে। মহাপ্রভু নিজে সাক্ষাৎ তাকে কথা বললেন। হরিদাস ঠাকুর বিস্মিত হয়ে যখন একা সনাতন, তখন বললেন, তোমার সৌভাগ্যের সীমা এই জগতে নাই। তোমার এই শরীরটা প্রভুর নিজের ধন, তিনি বললেন। অতএব তারাই আচার্য, তারাই দিয়েছেন ভজনের শিক্ষা। কারো প্রয়োজন হলে, ইচ্ছা করলে রাধা কৃষ্ণ নাম নিতে পারেন, বাধা কিছু নেই। কিন্তু এই যেটি সংখ্যামালায় জপ করা যায়, সেটি গুরুদেব এবং আচার্য উপদেশ করেছেন এই হরে কৃষ্ণ নামই। শুধু তাই নয়, আমাদের শ্রীল গোস্বামীপাদ তারাই হরে কৃষ্ণ নামের ভিতরে রাধা কৃষ্ণ নাম পেয়ে গেছেন, দেখিয়েছেন। রাধা নাম অতি গূঢ়। কেন গূঢ় বললেন? যেহেতু দেখুন, সুখদেবের মতো মনীষী তিনি রাসে স্পষ্টত রাধা নাম উচ্চারণ করলেন না। সর্বোপরি তাঁর মাহাত্ম্য খ্যাপনায় তিনি লীলাটা বললেন।
এবং একটি শ্লোকে ঢাকা দিয়ে রাধা নামটি বললেন, অনায়া রাধিত নুনং ভগবান হরির ঈশ্বর। এই শ্লোকে অনৈব আরাধিত রাধিত ইতি রাধা নাম করণঞ্চ দর্শিতম। এই গোস্বামী পাদির টিকা না করে থাকতে পারেন নাই। এই রহস্যময় এই রাধা নাম, সুতরাং মহাপ্রভুর জুই এই। এখন তো অসাধারণ বস্তু, নিগুড় বস্তু সাধারণীভূতা বভুব, তো মহাপ্রভুর দান। কোবা জানাতি রাধাং পরমরস চমৎকার মাধুর্য সীমাং এক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র পরম করুণয়া সর্বমাবিষ্কার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র সব আবিষ্কার করলেন। আবিষ্কার এটি না নিজের পরিকল্পনা নয়, পূর্ব আবার সেই মহাপ্রভুর যুগে প্রচার হয়েছে। এই শ্রী শ্রী রাধা রানীর ভজনে গোসাইপাদ তারপরে বললেন, এই রাধা নাম কীর্তন করতে করতে রাধা রানীর কেলুনিকুঞ্জ রাস্তাতে বীথিতে বিচরণ করব। এই যে ভজনটি বলেছেন, আমাদের গোসাইপাদ গণের মধ্যে এই ভজনের প্রাবল্য দেখা যায়। রাধা রানীর নিকুঞ্জ পথে বিচরণ করছেন তারা কি জন্য? কুঞ্জে কুঞ্জে অভীষ্টদেবকে অন্বেষণ করছেন তারা, খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় আছো রাধা রানী, দর্শন দাও। এইভাবে বিরহে কাতর দশায় আর তারা এই অভীষ্টকে এই স্থানে অন্বেষণ করেছেন। ভজন মানে এই অন্বেষণ করা, খোঁজা। এই জন্যই সরগড় স্বামী অষ্টকে দেখা যায়, হারাধি ব্রজদেবী কেচ ললিতে হানন্দ শুনো কুত শ্রী গোবর্ধন কল্প পাদপ তলে কালিন্দী বন্যে কুত ভূসন্তাবিতি সর্বত ব্রজপুরী খেদুর মহাবিবলই বন্দে রূপ সনাতন রঘুজ শ্রী গোপালক। এই ছয় গোস্বামী। রাধি কোথায় আছো দেখা দাও, হা কৃষ্ণ হা ললিতে কোথায় তোমরা দেখা দাও। এইভাবে তারা অতি কাতর দশায় অভিষ্টকে অন্বেষণ করে ঘুরেছেন এখানে। তো গোসাইপাদ বললেন, ওই যে আমরা বললাম যে রাধা নাম, হরে কৃষ্ণ নামের মধ্যে রাধা কৃষ্ণ নাম, সেটি গোসাইপাদ দেখিয়েছেন ওই একটা আক্ষেপ হৃদয়ে নিয়ে আর অভিষ্টকে অন্বেষণ করা। কীর্তন করতে করতে অন্বেষণ করবেন, তো আহ্বান করবেন, ডাকবেন। এই জন্যে আহ্বানাত্মক হরে কৃষ্ণ নাম, ওটা ডাকা। তো হরে রাধা, কিসে রাধা হলো? বললেন যেহেতু কৃষ্ণের মনকে তিনি হরণ করেন, এই জন্যই তার নাম হরা। তার সম্বোধন পদ হচ্ছে হরে, আহ্বান করা।
হরে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, হরে রাম রময়তীতি রাম। যে কৃষ্ণ রাধা রানীকে অত্যন্ত আনন্দ দেন তার নাম রাম। এখানেও কৃষ্ণ, দাশরথী নয়। এই প্রকারে 8 জোড়া রাধা কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা গোস্বামীপাদ এই নামের মধ্যে করেছেন। আরও রহস্যময় রহস্যময় ব্যাখ্যা আছে এর ভিতরে, লীলার ভিতরের ব্যাখ্যা। আহ্বান করে বেড়ানো, খুঁজে বেড়ানো, এই নাম কীর্তন করতে করতে। এই জন্যেই আমাদের শ্রী গোস্বামীপাদ লিখলেন নাম সংকীর্তন কিভাবে করতে হবে। অত্যন্ত তৃষ্ণার সহিত নাম সংকীর্তনের উপদেশ দিয়েছেন গোস্বামীপাদ। ওই যে হাহাকার শব্দটি করে বেড়াচ্ছেন তারা, পিপাসার সহিত নাম সংকীর্তন। শ্রী গোপকুমার যখন বৈকুণ্ঠে, তখন তাকে উপদেশ দিচ্ছেন বুদ্ধ দ্বারকায়। তখন উদ্ধব আর নারদ তার উপদেষ্টা। তো উদ্ধব বলছেন, দেখো গোপকুমার, এই দ্বারকার একটা প্রকোষ্ঠ আছে, ওর নাম হচ্ছে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। তুমি ওইখানে যাও, ওখানে যদি তোমাকে প্রয়োজন হয় তাহলে দ্বারকানাথেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন। ওই উপরে তুমি যা চাও সেই গোলক ধামে। এই উপদেশটি যখন উদ্ধব মহাশয় শুনলেন, তখন বলছেন, দেবর্ষি একে আর বেশি ঘুরাবেন না। তার কারণ কি দ্বারকায় আনন্দ পাবে, ব্রজের ভক্ত সক্ষরসের উপাসক। তো সুতরাং আর না ঘুরিয়ে একে আপনি ভৌমব্রজেই পাঠিয়ে দিন না। বললেন না যে দ্বারকানাথ উনি যখন বলছেন প্রয়োজন হলে পাঠিয়ে দেবেন ওখানে, ইনি ওই গোলকে পাঠাবার কথা বললেন না, বললেন ভৌমব্রজে একে পাঠিয়ে দেন। তত্রেব উৎপদ্যতি দন্যম তৎপ্রেমাপি সদা সতাম সদা হাহারবাক্রান্ত বদনানাং তথা হৃদি। যখন ওই ভৌমব্রজে যাবে তখন হৃদয়ে হাহাকার আসবে, বিপুল দৈন্যের সঞ্জাত হবে। দৈন্য হচ্ছে প্রেমের শ্রেষ্ঠ সাধনা। তৎপ্রেমাপি সদা সতাম, এবং দৈন্যের মতো প্রেম সঞ্জাত হবে। তখন হা হা রব করতে করতে বাক্যে এবং হৃদয়ে সপ্রিয় পরিমৃগতাং, তখন নিজের প্রিয়কে ওই নাম কীর্তন করতে করতে অন্বেষণ করে বেড়াবে। এই জন্যই আর একে এত না ঘোরানোই ভালো। তখন শ্রী উদ্ধব মহাশয়ের কথা শুনে সে নারদ বললেন, উদ্ধব তুমি ঠিকই উপদেশ করেছ, এর এখন ওইখানেই যাওয়া সমীচীন হচ্ছে। সেইখানে গেলে
ওই শূন্যমিব সব শরীর শৈলম, ধাম আছে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু শূন্য শূন্য দেখতে পাবি। তখন ওই হাহাকার করে প্রিয়কে সেই স্থানে অন্বেষণ করে বেড়াবে। এটি একটি বিশাল প্রেম সম্পত্তি। সেই জায়গা মহাজন অনুরূপ কামনা করেছেন ব্রজবাসীর সুখময় বৃন্দাবন আমার কবে হবে দর্শন, সে ধুলি মাখিব কবি গায়। প্রেমে পুলকিত হইয়া রাধা কৃষ্ণ নাম লইয়া আমি কান্দিয়া বেড়াবো ভরায়। দেখিব সঙ্গীত স্থান জুড়াবি তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গোড়াগুড়ি দিব। কাহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাহা গিরিবরধারী, কাহা নাথ বলিয়া ডাকিব। মাধবী কুঞ্জের ওপরি সুখে বসি সুখ সারি, গাইবে রাধা কৃষ্ণ রস। তরুলে বসি তাহা আমার কবে শুনি জুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে ঘুমাব দিবস। শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাদ দেখিব রতন সিংহাসনে। অনুরূপ মহাজনের এরূপ প্রার্থনা বৃন্দাবনবাসীর উৎকণ্ঠাময়ী অন্বেষণ করে বেড়ানো। এই জন্যই বৃন্দাবনের পথে পথে উল্লেখ করেছেন এরূপ পথে পথে বিচরণ প্রেমিকের। হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন, ফল মূল বৃন্দাবনে আমি খাব দিবা অবসানে। ভ্রমিব হইয়া উদাসীন শীতল যমুনা জলে স্নান করি কুতূহলে, প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া বাহু পর বাহু তুলি বৃন্দাবনের কুলি কুলি। কবি কৃষ্ণ বলি বেড়াবো কাঁদিয়া, দেখিব সঙ্গীত স্থান আমার জুড়াবে তাপিত প্রাণ। প্রেমাবেশে গোড়াগুড়ি দেব। আর রাধা প্রাণেশ্বরী কাহা গিরিবরধারী, কাহা নাথ বলিয়া ডাকিব। রাসস্থলীতে যাব, এই রূপে রাধাকুণ্ডে গোবর্ধনে আমি পরিভ্রমণ করে বেড়াবো। আমার সেই সৌভাগ্য কবে হবে? তাই গোসাইপাদ বললেন রাধারানীর কেলিনী কুঞ্জ পথে পথে রাধারানীর নাম কীর্তন করতে করতে আমি বিচরণ করে বেড়াবো। এই লালসাময়ী প্রার্থনা। তারপরে বলছেন রাধারানীর অনুরূপ পরম ধর্মের আমি আচরণ করব। এখন রাধারানীর অনুরূপ পরম ধর্ম কি? শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।